الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کا یہ دن یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے. آج 26 جنوری ہے اور اسے یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے. اس دن کی تاریخ کیا ہے اور اس کو یوم جمہوریہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا ملک جب ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، جب انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی 15 اگست سن 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن اس ملک کے پاس کوئی دستور نہیں تھا. برطانوی حکومت نے جو دستور اپنا بنایا تھا اسی دستور پر ہندوستان بھی چل رہا تھا آزادی کے بعد بھی. اب ضرورت یہ پڑی کہ اس ملک کو چلانے کے لیے آئین ہونے چاہیے، دستور بنانا چاہیے تاکہ یہ ملک اسی دستور اور آئین کے مطابق چلے. بہرحال اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کی قیادت کے اندر، اور اس کمیٹی کا ذمہ دار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا اور ان کی دیکھ ریکھ کے اندر 2 سال 11 ماہ 18 دن کی طویل مدت میں محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس ملک کا دستور بنا، اور یہ دستور 26 نومبر 1949 کو مکمل ہوا، اور پھر 24 جنوری سن 1950 میں جتنے اراکین تھے پارلیمنٹ کے ان تمام اراکین کے دستخط ہوئے، اور پھر 26 جنوری دوسرے دن یعنی 26 جنوری سن 1950 کو یہ دستور پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا گیا. اور گویا کہ آج ہی کے دن ہمارے ملک کو ایک جمہوری ملک قرار دے دیا گیا. جو دستور بنایا گیا تھا اس دستور کے اندر پہلی جو دفعہ لکھی گئی ہے اس دفعہ کے اندر یہی لکھا گیا ہے کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے. ہندوستان جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان تمام کو اپنے اپنے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے. وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ان کو اس کی کھلی چھوٹ ہے اور اجازت ہے. تو ہمارا ملک ہندوستان یہ جمہوری ملک قرار دیا گیا 26 جنوری سن 1950 میں. اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمارے ملک کے اندر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا جشن منایا جاتا ہے. یوم جمہوریہ بہت ہی نشو و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. آزادی کی تاریخ بہت تفصیل اور بہت مفصل تاریخ ہے. ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت چلتی تھی، مسلمان یہاں حکومت کر رہے تھے. انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے اپنی چالاکی اور عیاری سے اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تھا، اس لیے سب سے زیادہ آزادی کی لڑائی کا جذبہ اور انگریزوں کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ اور حوصلہ مسلمانوں کے اندر تھا.
सन 1799 के अंदर जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई, वो मैसूर का वो फरमानवा बादशाह जो इंतहाई बेबाक और बहादुर बादशाह था, और अंग्रेजों ने जब उसके हाथ से मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया और टीपू सुल्तान को कहा कि तुम्हें हम इस मुल्क के अंदर रहने की इजाजत देते हैं, बशर्ते कि तुम हमारे मातहत रहोगे। टीपू सुल्तान ने उस वक्त एक जुमला कहा था, और वो जुमला आबे जर से लिखने के काबिल है। टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी, शेर की गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर। टीपू सुल्तान, वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान 1799 के अंदर शहीद हो गया। जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया तो एक अंग्रेजी फौज टीपू सुल्तान की लाश के ऊपर खड़े होकर उसने ये ऐलान कर दिया कि आज से ये मुल्क हमारा। तो हिंदुस्तान की ये तारीख बहुत पुरानी है, और आजादी की तारीख तो बहुत ही आम है। और खास तौर से हमारे अकाबिर जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इस मुल्क की आजादी के लिए, ये तारीख इंतहाई दर्दनाक है। और ये तारीख इंतहाई दर्दनाक तारीख है। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों की, अपने अकाबिर की तारीख को पढ़ें और उनकी तारीख को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के सामने अपने अकाबिर की तारीख को बयां करें। किताबों के अंदर आजादी की तारीख तफसील के साथ लिखी गई है, और हमारे अकाबिरीन की, खुसूसन उलमाए देवबंद की क्या कुर्बानियां रही हैं इस मुल्क की आजादी के अंदर। किताबों के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, उनको पढ़ा जाए और लोगों तक उनको पहुंचाया जाए। और आज आप देखें कि आजादी की तारीख में जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, जो लोग पेश थे आजादी के अंदर, आजादी की लड़ाई के अंदर, उन लोगों का नाम आज आजादी की तारीख से निकाल दिया गया। किसी का नाम आजादी की तारीख के अंदर, आजादी के मुजाहिदीन के अंदर नहीं लिया जाता, उनको बयान नहीं किया जाता है। तो ये आजादी की तारीख, ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है, उनकी मेहनतों और काविशों का नतीजा था कि हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारा मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। ये चंद बातें थी जो आपके सामने अर्ज करनी थी कि ये बात ध्यान नशीन है कि आजादी की तारीख 15 अगस्त सन 1947 में मुल्क आजाद हुआ, और 26 जनवरी सन 1950 में ये मुल्क जमहूरी मुल्क बना। ये मुल्क 26 जनवरी सन 1950 में ये मुल्क जमहूरी मुल्क बना। बस मैं आप तलबाए किराम से यही अर्ज करना चाहूँगा कि आप अपने अकाबिर की तारीख को पढ़ें। किताबों के अंदर आजादी की तारीख लिखी गई है, उन तारीख को पढ़ें और दूसरों तक पहुँचाएं। वरना मुझे डर है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग अपने अकाबिर की तारीख को फरामोश कर देंगे, हमारा नाम तक भुला दिया जाएगा आजादी की तारीख के अंदर, इस मुल्क की तारीख से हमारा नाम निकाल दिया जाएगा। और जैसा कि आजकल के हालात आप खुद देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।